Tôi sẽ này nằm cái này ở trong ngày nắng ngày thì 7 bắt tỏ trả lạnh dần tiết trong trả lạnh dần ngày nắng nhâm miền Pí cứ tìm mối thu sắm nhâm đã cho nó chừng thu sắm hai mùi tiết cứ dừng rọp sạ nơiក្នុង string ចឹងស្រាក់យើងមាន a e i o u ហ្នឹងចឹងយើងនឹងរាប់វាក្នុង string ចឹងថ្ងៃហ្នឹង problem របស់យើងគឺតើតើមួយចលនាទី1របស់យើងគឺយើងត្រូវតែយើងមាន target number មួយគឺលេខ9ហើយយើងមាន array នៃ4លេខនេះចឹងយើងនឹងធ្វើការ loop បានន័យថាយើងនឹងធ្វើការ loop រលេខគូណាដែលបូកទៅស្មើនឹងលេខ9អូខេចឹងពេលដែលវារកឃើញគឺវានឹងត្រូវ output ទៅឲ្យចេញដោយ expected របស់ challenge នេះចឹងគឺវាត្រូវតែចេញវាត្រូវតែ print លេខ2បូកលេខ7ឲ្យស្មើលេខ9ប៉ុន្តែយើងមិន print វា manually យើងទៅ save print នេះគឺយើងនៅក្នុង challenge ទី1នេះយើងនឹងត្រូវប្រើ nested loop បានន័យថា loop នៅក្នុង loop អញ្ចឹងដោយរដងអ្នកនរគ្នាបើសិនជាចង់ទៅ say solution ខ្លួនឯងសិនអាច pause video នឹងបានតែបើអត់ទេយើងអាចទៅ say ជាមួយគ្នាខ្ញុំប្រើ Python ទៅដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចប្រើ Python ក៏បានប្រើភាសាណាផ្សេងអ្នកនរគ្នា familiar ក៏បានដែរគ្រាន់តែ Python ខ្ញុំគិតថាវាអាចយើង familiar សម្រាប់ខ្ញុំជាងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ Python ហើយ challenge អស់ហ្នឹងវាមិនមែនបានន័យថាតែជាមួយ Python ទេយើងទៅសេជាមួយនឹង programming language ផ្សេងក៏បានដែរគ្រាន់តែអាចរបៀបដែលយើងសេរបៀបដែលយើងប្រើ formula វាឬក៏ syntax វាហ្នឹងអាចផ្សេងគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើក VS Code អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូល file to sum នេះហើយខ្ញុំដាក់អូខេអញ្ចឹងគ្នាដូចដំបូងគេឲ្យ sample មកនេះយើងត្រូវមាន array នៃ4លេខនឹងសិនអញ្ចឹងខ្ញុំអាច declare នៅ variable number ស្មើ2 7 11 15អូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំមាន target គឺលេខ9អញ្ចឹងយើងត្រូវ loop បានន័យថាយើងត្រូវ loop ដំបូងគេយើងយកលេខនេះដើម្បីទៅ compare ជាមួយបានន័យថាយកវាទៅបូកជាមួយនឹងលេខ3ទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ loop វាគឺខ្ញុំប្រើ for loop អញ្ចឹង for I in rank អញ្ចឹងនៅក្នុង Python គឺយើងអាចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមាន4លេខនៅក្នុង array នេះយើងអាចប្រើ syntax len នេះបាន len នៃ number អញ្ចឹងI ហ្នឹងគឺវានឹង loop ចំនួនវាគឺវានឹង loop ចំនួន4ដងព្រោះ len នេះគឺវានឹងចេញ4អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាច print I សាកមើលអូខេអញ្ចឹងវានឹងចេញ4អញ្ចឹងវានឹង print ពី0ដល់លេខ3អញ្ចឹង array យើងដូចអ្នកគ្នាដឹងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីលេខ0 index លេខ0ដល់វាមាន4គឺចាប់ផ្ដើមពីលេខ0ដល់លេខ3អូខេអញ្ចឹងទី1គឺ loop main loop នេះគឺសម្រាប់ចាប់យកលេខនេះទៅ compare ជាមួយនឹងលេខដទៃទៀតដើម្បីវាបូកគ្នាថាវាស្មើនឹងលេខ target យើងអត់តមកទៀតដើម្បីយើងបានលេខនៅខាងក្នុងយើងត្រូវប្រើ loop មួយទៀតអញ្ចឹងយើងប្រើ I ទៅទៅយើងអាចប្រើ J អូខេ for J in rank អញ្ចឹងដោយសារ I យើងចាប់ផ្ដើមពីលេខ0ហើយបានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺយើងយកលេខ2បូកនឹងលេខ7អញ្ចឹងលេខ2យើងវានៅ index លេខ0ហើយអញ្ចឹង J យើងវាអាចលេខ0ទៀតទេវាតែចាប់ផ្ដើមពីលេខ1អញ្ចឹងយើងយក I បូកលេខ1ហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើ len នៃ number តាព្រោះយើងដល់ត្រឹមលេខ4អញ្ចឹងអ្នករៀនដឹងហើយគឺ Python for loop យើងពីដាក់វងកញ្ចក់លេខ4បានន័យថាវានឹងដល់លេខ3អូខេអញ្ចឹង
dương chập ra và tập bị dương loop miền nested loop này hơi dương thử per condition này của dương ban lại bí đồng bày dương pair kia bộ kia chẳng dương per if chẳng if I ok vô cho mùi nâng J smart nâng target chẳng dương nâng print chẳng F ní cần cái này dương chẳng concatenate variable dynamically cho từ con string vào dương dương ai per anh nâng bàn number tụi này là ai chẳng mà bộ nâng number okay. G kemudian ini semalam target ok trong topic dương topic dương print hay dương thử break loop nè ta mình chẳng tế vì năng tới chỉ infinite loop ấy của để xa cô đợi dương là thời dương ban target bao dương cứ viên năng break loop mà này viên năng chop loop ấy hỏi từ việc buộc lấy tới trên target ấy chẳng lấy những ai run bán ok ok chẳng vì trên lịch pi buộc lên pulse mà lên buồn và sẽ nhìn nhóm đồ tới lịch đập 7 ok let's see là việc ra gọn chẳng vì trên lịch pi buộc lịch môi của để xa tay không nếu viên năng vô lịch pi hai bị tập máu viên năng chập đang bị lịch pi tới lên pal tay hai bị tập một tiết viên năng vô lịch pi buộc lên pal chẳng lịch pi buộc lên pal vì mà lên 4 việc toàn trời tệ chẳng viên năng lịch pi từ đáy bên tay bị vô lịch pi buộc lên động mùi chẳng không cần này đài anh ấy việc chập lịch pi mà đó anh ấy viên năng vừa cao bay đòn việc chập lịch pal chập lịch động mùi chập lịch động ram cho tụi buộc lịch pi này là bị buộc mà đòn mùi mà mùi lộ đầu việc buộc smart thế vì năng đô anh ấy tơi chỉ lịch pal mà đòn hai bị tập máu anh ấy viên năng bật to tia ra lên động mùi lên đập ram chẳng thấy ok chẳng là nếu như mà đô ta lên buồn vẫn chẳng là nếu vì trời tam expected output bọc kế trong chỉ là tìm một bài giấy mình phần nắng phần tái ai là đọc nhà tập lấy cư dân thờ document nơi code bài giấy chẳng là nếu dân define list of number hay là nếu dân define looking target value chẳng là nếu dân loop through each number in the list hay là nếu dân loop through remaining number mà dân loop through list that solve next on list hay bắt đầu một tiết dân check if sum equal to target value ok chẳng anh ấy cứ giờ exit the loop chẳng nhưng xong comment đã đăng kết chạy tới chúng print nếu như mà comment tiếp vô diện đăng là cái print này trình mà kẹo ok nó cứ xong nghiệp challenge tìm mối chẳng để ngọc kia anh miền vị thi ARC solution năng xem bị nhóm mod bằng miếng này shareในក្នុង comment đọc below is okay ឬក៏ចង់ optimize វាឲ្យ better ជាងនឹងអីអ្នកគ្នាអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ challenge ទី2យើងអញ្ចឹងទៅមួយ challenge ទី2យើងគឺយើងទៅ save function មួយដែលវានឹងយក string យក input ចេញពី prompt បានន័យថាវានឹងសួរយើងឲ្យយើង input ទៅហើយបន្ទាប់មកវានឹង count ថាតើក្នុង string ហ្នឹងមានស្រៈប្រមាណដែលវាមាននៅក្នុង string ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅសរសេរ challenge ហ្នឹងបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ file ហ្នឹងគឺ
ចឹងដំបូងគេយើង text string នឹងបានតែយើង declare មួយសិនចឹងខ្ញុំសូម declare text import ចឹងនៅក្នុង Python យើងប្រើ input ហើយនៅក្នុង C++ យើងប្រើ cin cout អីចឹងទៅអូខេ enter the string អូខេតមកទៀតខ្ញុំបង្កើតនៅដោយសារយើងមាននៅយើងត្រូវមាន fix value មួយដើម្បី compare ចឹងយើងត្រូវមានយើងត្រូវ define value មួយជា vowel នេះអូខេចឹងយើងសូម define value មួយ vowel អូខេ a e i o u a e i o u អូខេចឹងទីទៀតណាគេដឹងឲ្យមិនបានខ្ញុំ define string ហ្នឹងនៅក្នុង variable ហ្នឹងចឹងនៅក្នុងនៅក្នុង Python នេះយើងអាចប្រើ variable ដើម្បីឲ្យវានៅក្នុង string ហ្នឹងវាអាចរាប់បានណាចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំដោយសារយើងត្រូវប្រើ for loop ចឹងយើងត្រូវមានvariable មួយទៀតដើម្បីបូកលេខឲ្យ loop យើងហ្នឹងវាដល់លេខប៉ុន្មានវា continue ដល់លេខប៉ុន្មានវា break នៅលេខប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យវា loop auto តាម length នៃ string ដែលយើង input អញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ count ស្មើ0អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ for loop គឺ for ខ្ញុំសូមប្រើ character ចុះ in text ទៀតខ្ញុំនឹងប្រើពាក្យខ្ញុំនឹងប្រើ condition if អូខេបូកស្មើ i បូកស្មើ1អញ្ចឹងនៅខាងក្នុងនេះគឺវានឹងចាប់យកអក្សរមួយចេញពី input យើងនេះហើយបន្ទាប់មកវានឹង compare ថាតើអក្សរហ្នឹងវាមាននៅក្នុងអក្សរនេះអត់បើវាមានវានឹងរាប់1ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាយបញ្ចូលអក្សរ e អញ្ចឹង e គឺជា character មួយមាននៅក្នុង text អញ្ចឹងវានឹង store e នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង e នៅក្នុង character នេះនៅក្នុង char value នេះអញ្ចឹងបើសិនជា char ហ្នឹង e វាមាននៅក្នុងនេះវានឹង count 1អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម bring number of vowel count ចឹងក្រោយនេះខ្ញុំនឹង print ស្រាក់ចេញមកអូខេអញ្ចឹងយើងអាច run ស្រាក់មើលបានចឹងខ្ញុំសូមវាយតាមគេចុះ hello world វាចេញមកបាន hello world អូខេវាចេញ3ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន e1 ហើយ o2 ចឹងខ្ញុំគិតថាតកតទៅមួយ input មួយ output នេះគឺវាត្រូវតាម challenge របស់យើងហើយចឹងយើង document នៅ code របស់យើង ask user to import a stringយើង define all vowel lower and uppercase ហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមcount នេះដើម្បីយើង count លេខនៅក្នុងយើង count ថាយើងបានស្រៈប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើង count លេខចាប់ពី0តែបើសិនជាក្នុងករណីថាវាអត់មានស្រៈនៅក្នុងពាក្យរបស់យើងទេអញ្ចឹងវានឹងចេញលេខ0អូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់មក starting value of vowel counting អញ្ចឹងយើងនឹងមាន for loop មួយគឺយើង loop
through the whole string input តមកទៀតយើងក្នុងករណីហ្នឹងគឺយើង check វាថាតើ check if the char inside the vowel string ចឹងយើងនឹង check មើលថាតើមាន character ណាដែលវាមាននៅក្នុង vowel អត់ចឹងបើវាមានយើង increase count okay if have then increase count value អូខេចឹងយើងអាចតេស្តបានឧទាហរណ៍ថាយើងវាយពី apple ចឹងវានឹងចេញ2ដោយសារវាមាន a និង e ចឹង for char in text វានឹង loop ឧទាហរណ៍ថា apple មាន5ចឹងវានឹង loop ពី1ដល់5ហើយបន្ទាប់មកវានឹងចាប់យកអក្សរមួយនៅក្នុង character នេះហើយតោះមកវានឹង check ថាតើវាមាននៅក្នុងនេះអត់បើវាមានចឹង count យើងនឹងចាប់តាមបូកថែមមួយព្រោះដោយសារយើង count by character អូខេអ្នកនរគ្នាចឹង challenge យើងថ្ងៃហ្នឹងមាន2មុខហ្នឹងទី1គឺយើងsum លេខ pair ឲ្យត្រូវជាមួយ target របស់យើងទី2គឺយើង count ស្រៈនៅក្នុង string input អូខេចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមាន2 challenge ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអូខេ see you guys next video